السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، بجلی پھر 1 روپے 81 پیسے مہنگی، کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ سمیر، افسوس کی بات ہے، ویسے تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی حکومت جانے والی ہوتی ہے، جی، کوئی بھی حکومت، تو وہ جانے سے پہلے عوام کو ریلیف دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں پھر ہم نے عوام کا سامنا کرنا ہے، ووٹ لینے ہیں۔ ویسے تو ہمارے ملک میں ووٹ سے حکومت نہیں بنتی، یہ طے شدہ ہوتی بات، یہ طے شدہ ہے، لیکن اس کے باوجود عوامی حمایت جل سے بڑے کرنا ایک عمومی تاثر تو یہی بنتا ہے نا کہ لوگوں نے ووٹ دیے۔ جی، اچھا، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کی آپ حمایت حاصل کریں، ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہو، وہ آپ کے لیے سڑکوں پہ نکلیں، آپ کے جلسہ گاہوں میں پہنچے، تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے اگر اتنے ووٹ لے لیے ہیں یا اتنے ووٹ ان کی باکسز میں شو کر دیے گئے ہیں تو یقینی طور پر ملے ہوں گے، کیونکہ ان کے جلسے بہت بڑے تھے۔ اچھا، وہ جانے سے پہلے کوئی عوام کو ریلیف دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی محبت بڑھے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عقیدت بڑھے یا ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو۔ وہ ایسے مقبول فیصلے کرتے ہیں جو عوام کی جنہیں حمایت حاصل ہو، عوام کی تائید حاصل ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے 2 مہینوں میں، ویسے تو وہ جب آئے تھے نا مہنگائی مارچ کر کے، جب مارچ وجود میں ہے، تو آتے ہی انہوں نے جو فیصلے کیے، انہوں نے کہا جی ہمیں مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ سارا کیا درا جو تھا وہ عمران خان کا تھا۔ اب پاکستان کی پورے 75 سال کی تمام ہسٹری ایک طرف ہوگی اور عمران خان کا 3.5 سال کا دور اقتدار ایک طرف ہوگا۔ اب جو بھی حکومت آئے گی وہ کہے گی کہ یہ عمران خان نے کیا تھا۔ اگر کسی کے گھر میں بچہ بھی ٹیڑھا میڑھا پیدا ہو جائے گا نا تو اس کا کیا درا عمران خان ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری عمران خان پر ہوگی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم کڑے فیصلے اس لیے کر رہے ہیں، مشکل فیصلے اسے کہتے تھے، ہم مشکل فیصلے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کا کیا درا تھا، اس نے غلط فیصلے کیے تھے، اس کی نالائکی نااہلی کی وجہ سے ہمیں مشکل فیصلے۔ تو میاں صاحب نے ویسے تو سارے مشکل فیصلے کیے ہیں، سارے مشکل فیصلے 1.5 سال میں، لیکن 1 مہینے میں انہوں نے جتنے مشکل فیصلے کیے ہیں نا، توبہ توبہ علامان الحفیظ۔ اب عوام کو بھی ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، 2024 میں ہوں گے اگر ہوتے ہیں تو اب عوام کو بھی 2024 میں ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے عوام کو بے وقوف بنایا ہے، پچھلے مہینے 3 دفعہ بجلی مہنگی ہوئی، جولائی میں، اگست کی ابتدا ہے اور اگست کے لیے پھر بجلی مہنگی کر دی گئی 1 روپیہ 81 پیسے، اور کراچی کے لیے تو اس سے بھی زیادہ ہے، وہاں تو 2 روپے سے بھی زیادہ مہنگی کی گئی۔ ہمارے لیے 1 روپیہ 81 پیسے مزید بجلی مہنگی کر دی گئی ہے، ہمارے رواں مہینے کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی۔ پہلے بھی 7 روپے 50 پیسے مہنگی کی، اس سے پہلے مطلب 1 مہینے میں یہ تیسری چوتھی مرتبہ، یعنی کہ 30 دن میں، 1 مہینے سے مراد یہ پہلے جولائی میں ہوا اور اب اگست کے آغاز میں یہ پھر ایک بجلی بم گرا دیا گیا۔ اب یہ مجموعی طور پر جو ہم لوگ بجلی کا بل دیں گے ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اور کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، آپ نے بھی دیکھی، کہ غالباً ہمارے سینٹ کے جو چیئرمین سینٹ کے گھر کا وہ ہے لان، اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ اور صوفہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف چلر لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشنز ہیں، چلر بڑے ایئر کنڈیشن جو ہوتے ہیں وہ چاروں طرف چلر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ غور کریں ساتھ میں پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، ڈیجیٹل فینس، تاکہ ان کو ایک تو ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول کا احساس اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی ان تک پہنچتے رہیں۔ اتنا انتظام ہے۔ یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ آج بھی دیہاتوں میں 8-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، 8-8 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ شہری حلقوں میں آج بھی 4 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے ایک دن میں، 24 گھنٹوں میں۔ تو وہاں پہ ایک ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، ارباب اقتدار ہیں، ان کے گھروں میں، صحن میں، لان میں، یار مطلب کھلی فضا میں، وہاں چلر لگے ہوئے ہیں، 4-5 چلر لگے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ ماحول جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا، انہیں احساس ہو کہ ہم تو نتھیا گلی بیٹھے ہیں۔ اگر ہم نتھیا گلی نہیں بیٹھے، اسلام آباد بیٹھے ہیں یا لاہور بیٹھے ہیں یا سندھ میں کسی ایک گرم علاقے میں بیٹھے، تو ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ لگے کہ جناب آپ تو اس وقت نتھیا گلی میں۔ ایک طرف یہ عالم ہے، اور دوسری طرف وہ جو لوگ ایک بجلی کا بلب جلاتے ہیں، ایک پنکھا جلا لیتے ہیں، جن کے گھر میں کوئی اے سی نہیں ہے، وہ فریج کا تصور نہیں کر سکتے، کپڑے استری کر کے، ان کو تو جیل میں وہ کہتے ہیں نا ہمیں فرائی پین سے کپڑے استری کرنا، تو لوگوں کو اپنے گھروں میں استری اویل نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو جو بل آ رہا ہے وہ 80 ہزار آ رہا ہے، لوگوں نے اپنے گھر بھیج دیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو صرف 100-150 یونٹ استعمال کیا تو مجھے 80,000 بل کس چیز کا آ گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہیں۔
مطلب ایک سندھ کا شاعر ہے, اس کو 18,000 روپے کا بل آ گیا اور اسے بچی کی بالیاں فروخت کی ہیں. تو بھائی اسے 18,000 روپے بجلی کا بل کس چیز کا آ گیا. ایک ریڑھی والا بندہ ہے, ریڑھی لگاتا ہے, وہ اسے 80,000 روپے کا بل آ گیا گھر کا. تو یہ ساری چیزیں, یہ 80,000 کا بل کیوں آتا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ صادق سنجرانی جیسے لوگ جو اپنے گھروں میں, اپنے صحن میں, اپنے لان میں چلر استعمال کرتے ہیں نا, ان کے بجلی کے بل پھر یہ بیچارے مزدور ادا کرتے ہیں. وہ جوتے پالش کرنے والا اس کا بل دیتا ہے, ریڑھی چلانے والا اس کا بل دیتا ہے, پھر وہ گدھا گاڑی ہانکنے والا اس کا بل پے کرتا ہے, مجھ جیسے مزدور اس کا بل پے کرتے ہیں. وہ جو لائن لاسز کے نام پر چوری شدہ یونٹس ہوتے ہیں ان کا بل پھر ہم. یہ جو جج صاحبان اپنے کمروں میں, اپنے گھروں میں ہر کمرے میں اے سی چل رہے ہیں, ان کے واش رومز میں اے سی چل رہے ہیں, تو اس کا بل پھر کون بھرتا ہے؟ وہ بل ہم بھرتے ہیں, مزدور بھرتے ہیں اس کا بل. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بعد میں آئیں گے کہ اس کا خمیازہ کس نے بھگتنا ہے. بلکہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اس کا خمیازہ اس شہباز شریف نے تو نہیں بھگتنا. ان کو تو کسی نے یقین دہانی دلائی ہوگی نا کہ آپ یہ کریں, کوئی بات نہیں, اگلی حکومت پھر آپ کی ہے. اس لیے اتنے مشکل فیصلے کیے نا. انہیں پتا ہے کہ آج میں نے سمری پہ دستخط کرنے ہیں, گھر جانے لگا ہوں آج, لیکن انہوں نے آج ہی بجلی کا ریٹ بڑھا دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں سے انہیں یقین دہانی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ یہ فیصلہ کریں, مشکل فیصلہ کریں, عوام کو جاتے جاتے ایک دفعہ پھر اور جھٹکا دے کے جائیں. آپ کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ گگو گڑے آپ کو روک سکتے ہیں؟ یہ ووٹ کسی بھی بیلٹ باکس میں ڈال دیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیلٹ باکس سے نکلے گا. کہیں سے یقین دہانی ہے تو ایسے کر دینا. صادق سنجرانی جنہوں نے تاحیات آپ سے مراد مانگ لی ہیں کہ میرے چیئرمین سینٹ سے جانے کے بعد, میری ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے اتنے ملازمین کی فوج چاہیے, انہوں نے ایک پوری فوج مانگی ہے, مجھے اتنے 1000 یونٹ چاہیے, مجھے ایسی گاڑیاں چاہیے وغیرہ وغیرہ, جو بھی بل پاس ہوا, باقاعدہ بل پاس ہوا. تو بابا اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا وہ اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جنہوں نے کبھی کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملایا ہوگا. صادق سنجرانی کو غریب آدمی نہیں ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کس طبقے کا نمائندہ ہے. تو اس کا تو غریب آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے جیسے بندے سے تو اس نے پوری زندگی ہاتھ بھی ملایا ہوگا, عام بندے سے. مطلب وہ ایک ایسی کلاس کا بندہ ہے جی, ایسا وڈیرا ہے, ایسا فیوڈل لارڈ ہے, اسے تو پرواہ نہیں ہے. اس کے باوجود اسے اپنی جو حرام کی کمائی ہے اس میں سے وہ بل پے نہیں کرنا چاہتا. وہ عوام کے حق حلال کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. وہ کہتے ہیں ان میں سے مجھے مراد دو, میں ریٹائر بھی ہو جاؤں تو عوام کی کھلڑی اتار کے, ان کے کھال بیچ کے ان کے جوتے بناؤ, میں وہ پہننا چاہتا ہوں. یہ ہے ان کی سوچ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ تباہی کا شکار کی ہوتی ہیں. زبوں حالی چھوٹا لفظ ہے, زبوں حالی چھوٹا لفظ ہے, اسے فارسی میں نہ لے کے جائیں. لوگوں کو بتانے کے لیے ایسے لفظ نہ استعمال کریں کہ پاکستان کی حالات بڑے دگرگوں ہیں, پاکستان زبوں حالی کا شکار. نہیں, پاکستان تباہی کے دہانے پہ کیوں پہنچا ہے؟ ریاستیں تباہ کیوں ہوتی ہیں؟ سیدھے سیدھے لفظوں میں بات کریں لوگوں سے, کیوں ہوتی ہیں؟ آپ نے دور کیوں جانا ہے؟ ہم بار بار رشیا کی بات کرتے ہیں, آپ کی یہاں پڑوس میں ہے رشیا, بالکل ساتھ میں. آج کل ہمارا اس سے ایک نیا ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو رہی ہے. وہ رشیا دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور تھا. رشیا کی بات کرو, ابھی ہم امریکہ پہ نہیں جاتے. ایک مثال دینی ہے آپ کو آج کچھ سمجھانے کے لیے کہ ریاستیں تباہ کیوں ہوتی ہیں. جب وہاں پہ صادق سنجرانی جیسے لوگ, شہباز شریف جیسے لوگ, آصف علی زرداری جیسے لوگ, مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ, ایسی ایلیٹ کلاس پیدا ہو جائے جن کا عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ ہو, عوام کا خون کا آخری, وہ ایسے ڈریکولا بن جائیں کہ عوام کے خون کا آخری قطرہ, آخری گھونٹ بھی پینے کو ترجیح دیں. اس وقت ریاستیں تباہ ہو جاتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں یہ ذرا سنیے. رشیا کے بالکل یہی صورتحال کی, بالکل ایسی صورتحال تھی. وہاں پہ جو حکمران تھے ان کا بھی عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, کوئی سروکار نہیں تھا, ان کو اپنی عیاشیوں سے سروکار تھا. یہ رشیا کی بات کر رہا ہوں جسے آپ روس کہتے ہیں. اچھا, ان کا کوئی کنسرن نہیں تھا کہ عوام کی سال میں ایک بہت بڑی جغرافیہ کے اعتبار سے بہت بڑی ریاست تھی, اور جتنی بڑی جغرافیہ کے اعتبار سے ریاست تھی نا, اس سے کہیں زیادہ فوجی اور سائنسی اعتبار سے, سائنسی حوالے سے تو آج بھی وہ دنیا میں نمبر 1 ہے نا, امریکہ کے ٹکر کے ہیں. وہ سیاسی اعتبار سے تباہ ہوا ہے. صرف سیاسی حوالے سے کیوں تباہ ہوا؟ آج بھی فوجی اعتبار سے تباہ نہیں ہوا, سائنسی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ ابھی بھی وہیں پہ کھڑا ہے رشیا. لیکن وہ سیاسی اعتبار سے کیوں فیل ہوا, اس کا جغرافیہ کیوں بدل گیا, وہ بتا رہا ہوں. ان کا بھی اپنی عوام کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردیاں نہیں تھی, عوام کے بارے میں وہ سوچتے نہیں تھے. انہیں یہ تھا کہ ان کا خون چوس کے ہم کیسے توانا ہو سکتے ہیں, ہمارے بچے کیسے پل سکتے ہیں, عوام کا خون کیسے چوسیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک سانڈ بن جائے. تو یہ سوچا کرتے تھے وہ. انہوں نے عوام پہ ایسے ٹیکس لاتے تھے بالکل اسی طرح کے. اچھا, وہاں پہ ایک کارل مارکس تھے, اس بندے نے سوچا کہ میرے عوام کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے,
یہ عوام کیسے پس رہے ہیں. اس نے ایک فارمولا پیش کیا, اس کی کتاب چھپی کارل مارکس کی داس کیپیٹل کے نام سے. اچھا یہ اتفاقی بات ہے, میں پہلے بھی میرا خیال ہے ناز برداری میں کہیں عرض کر چکا ہوں, لاہور کے بہت سارے پروگرامز میں نے یہ بیان کیا تھا کہ رشیا تباہ کیوں ہوا. تو داس کیپیٹل جب چھپی تو اس کی زندگی میں اس کا فرسٹ والیوم صرف چھپ سکا تھا. باقی جو اس نے 2 والیوم لکھے تھے وہ اس کی زندگی میں نہیں چھپ سکے, لکھے اسی نے تھے. چوتھا والیوم جو تھا جس میں اس نے کنکلوژن سارا کچھ, وہ تو بیچارہ لکھ بھی نہ سکا, اس کے دوست نے لکھا, اور پھر وہ تھیوری آف سرپلس ویلیو کے نام سے بعد میں وہ لکھا بھی گیا اور چھپا بھی. رشیا کے لوگ اس بیچارے کی اس بات کو سمجھ نہ پائے. اس کو ایک لینن نے صرف سمجھا, لینن دی گریٹ, اس نے سمجھا. لینن نے جب لوگوں سے بات کی کارل مارکس کے جانے کے بعد, وہ اس کی بات کرتا, وہ کہتا تھا کہ یاد رکھیے جو کسان کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے اور سارے کے سارے دانے جو ہوتے ہیں وہ کسی اور کے پڑولے میں چلے جاتے ہیں. پڑولا آپ نہیں سمجھتے پڑولا کیا ہوتا ہے؟ اچھا, کسی اور کے تجوری میں پیسے چلے جاتے ہیں. ہم مزدوری کرتے ہیں, مثال کے طور پر میں جوتے بناتا ہوں, میں مزدور ہوں, جوتے بناتا ہوں اور ہر روز 2 پیئر تیار کرتا ہوں, مجھے 500 روپے ایک جوتوں کا اجرت مل جاتی ہے. تو 5000 روپیہ جو وہ تو فیکٹری کا مالک کما رہا ہے, اے سی والے کمرے میں سونے والا, اے سی والے دفتر میں بیٹھنے والا, اے سی والی گاڑی میں, وہ تو 24 گھنٹے اے سی میں رہتا ہے. اچھا, جو بندہ مشقت کر رہا ہے, جس کے پیسوں کی وجہ سے وہ عیاشی کر رہا ہے, اس کو صرف 500 روپے ایک دہاڑی کے ملتے ہیں, 1000 روپے ایک دہاڑی کا ملتا ہے. تو بالکل رشیا کی صورتحال یہ. لینن نے انہیں بتایا کہ کارل مارکس یہ کہہ کے گیا ہے جو تھیوری آف سرپلس ویلیو کا لبے لباب تھا, وہ یہ تھا کہ جو محنت کرے مشقت اسے ملنی چاہیے, اس کی اجرت اسے ملنی چاہیے. جی, سرمایہ پلس محنت, یہ ہے تھیوری آف سرپلس ویلیو. کارل مارکس کی پوری محنت کا نچوڑ 2 لفظوں میں ہے, سرمایہ پلس محنت. مثال دیتا ہوں کہ جو بندہ ایک کھیت میں, آپ دیکھیں نا 80,000 ایکڑ اراضی ہے سندھ میں ایک بندے کے پاس, ایک خاندان کے پاس, تو اسے کیا لگے گا کہ 80,000 ایکڑ والی کو کہ ایک فی ایکڑ پیداوار کیا پیدا ہو رہی ہے, اسے تو اس سے کنسرن نہیں. اسے تو یہ ہے کہ اس میں سے کتنے, میری جتنی رقبہ ہے میرے پاس, اس میں سے کتنے ایم این اے پیدا ہو سکتے ہیں, کتنے ایم این اے اور سینٹ میں کتنے لوگ جا سکتے ہیں, اس کا کنسرن تو اس کے ساتھ ہے. وہ تو پاکستان اسٹیٹ بینک کو لوٹنے پہ بیٹھا ہے, وہ تو پاکستان اسٹیل مل کو لوٹنے پہ سوچے گا نا, وہ تو سوچے گا کہ میں نے پی آئی اے کو کیسے لوٹنا ہے, میں نے ریلوے کو کیسے دیوالیہ بنانا ہے, وہ تو یہ سارا کچھ سوچے گا, اسے سے کیا کنسرن. تو اس نے ہاری کو تو یہ سوچ ہوگی نا کہ میں نے کیا کرنا, اس سے تو بیچارے کو کریم کی گوری نہیں ملتی. تو رشیا کا جو کنسپٹ تھا تھیوری آف سرپلس ویلیو, یعنی کہ کارل مارکس کی جو سوچ تھی, کارل مارکس یہ کہتا تھا کہ جو بندہ محنت کرتا ہے آپ اسے موقع فراہم کریں تو وہ محنت کرے. اگر وہ جوتے بناتا ہے تو اسے آپ مٹیریل دیں کہ لو بھائی یہ ہے چمڑا اور یہ ہے وہ دھاگا, یہ ہے وہ پالش جس سے تم نے جوتے تھے, وہ مٹیریل جو ہوتا ہے جو بھی اس میں لگنا ہے, اسے مٹیریل فراہم کیا جائے, اس کے پیسے فراہم کیے جائیں. اسے کہا جائے اب جو جوتے تم تیار کرو گے اس کے پیسے تمہیں ملیں گے, یہ تمہارے گھر میں جائیں گے. جو بندہ کھیت میں کام کرتا ہے اگر وہاں سے 50 من فی ایکڑ پیداوار ہو رہی ہے یا 150 من فی ایکڑ پیداوار ہوئی تو اسے پتا ہو کہ یہ سارے کے سارے دانے میرے گھر جانے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ یہ ہے تھیوری آف سرپلس ویلیو, سرمایہ پلس محنت. جو بندہ محنت کرے سرمایہ اس کے گھر جائے. یہ تھا کارل مارکس کا نظریہ. لینن نے سمجھا, اس نے اس نظریے کو پھیلایا. اس نے کہا کہ جناب جو بندہ مشقت کرے گا سارا کچھ اس کے گھر میں جائے گا. جی دیکھیے جو لوگ آگے چلے گئے, آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں, انڈیا کیسے آگے چلا گیا, وہ آپ کے ساتھ آزاد ہوا تھا نا بھائی, گوروں کے تسلط سے. انہوں نے 25 ایکڑ سے زیادہ کسی کے پاس جاگیر نہیں رہنے دی, کسی جاگیردار کے پاس 25 ایکڑ سے زیادہ راضی نہیں ہے. ہر بندے کے پاس جیڑا وائے وہی کھائے, جیڑا گائے وہ کھائے. پنجابی کا جیڑا زمین وائے گا اس سے جو حاصل ہوں گے دانے وہ اس کے گھر جائیں گے. یہ ان کا فارمولا ہے. آپ کے ایک وڈیرے کے پاس, میں سندھ کے وڈیروں کی اب بات نہیں کر رہا, پنجاب میں ایسے وڈیرے ہیں, آپ چودھری برادران کی بات کر لیں, ہم آپ کے گجرانوالہ میں ایسے وڈیرے ہیں جن کی کئی ہزار ایکڑ راضی ہے. ایک ایم این اے کی بات کر رہا ہوں, اب نام لوں اور ایم پی ایس کے نام لوں کہ وہ لوگ مدثر کی منارہ کو لے لیں, 5 ایکڑ کی زمین تھی اس کے پاس, آج اس کے پاس 5000 ایکڑ سے زیادہ. تو یہ ایک کا نام لیں, کتنے لوگ ایسے ہیں. ناصر چیمہ ہے, اس کے پاس ہزاروں ایکڑ راضی ہے, اور 1-2 نام کیوں لینے ہیں. وہ کون سا ایسا جاگیردار ہے, آپ کے گجرانوالہ کی بات کر رہا ہوں, جس کے پاس اب ہزاروں ایکڑ راضی نہیں ہے, اور جو فیکٹریاں لگانے پہ تلا ہے اس نے پورے ملک میں فیکٹری, پوری دنیا میں چینز لگا دی ہیں, فیکٹریز لگا دی ہیں. وہ لوگ جن کے پاس ڈھلائی کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا, آج وہ 1 کروڑ روپے کی ڈیلی گیس چوری کرتے ہیں, آج وہ 1 کروڑ روپے کی ڈیلی بجلی چوری کر رہے ہیں. اچھا خیر, تو یہ تھا اس کا فارمولا کارل مارکس کا. اس نے کہا کہ جو محنت کرے اسی کو اس کا
मुआवजा मिलना चाहिए। रशिया में इनकलाब आ गया, ये सोच कि यार कितनी बड़ी बात थी। आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि आप जो जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जितनी मुशक्कत आप करें उसका मुआवजा आपको मिले, आपने जितने बर्तन बनाए हैं उनकी सारी की सारी मजदूरी आपको मिले, आप जितने जूते बनाए हैं, आपने जितना कपड़ा बुना है, जो भी आप काम कर रहे हैं उस सारे का मुआवजा आपको मिले। ये था रशिया में। वो इनकलाब आ गया, लोगों की सोच बदल गई। उन्होंने कहा ये तो बड़ी प्यारी बात है, लेकिन वहां पे एक जुल्म हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूं कि रियासतें क्यों तबाह होती हैं। पहले इनकलाब क्यों आया, लोगों के जहनों में इनकलाब क्यों आया कि यार जो सरमायादार था वो आपका इस्तेहसाल कर रहा था, मुशक्कत आप करते थे, पैसे वो ले जाता था। लोगों की सोच तब्दील हुई। हमारे मुल्क में आप पाकिस्तान, आप मरूजी हालात देखिए, सेम ये नहीं बन गया मुशक्कत मैं कर रहा हूं, पैसे मैं दे रहा हूं बिजली के, और सादिक संजरानी जो है वो अपने लान में बैठ के भी चिल्लर लगा के बैठा, 15 चिल्लर उसने लगाए हुए हैं बेगैरत आदमी ने, और वो अपने लान में चिल्लर लगा के, खुले आसमान के नीचे चिल्लर लगा के बैठा हुआ है कि मुझे एक लम्हे के लिए भी ये एहसास ना हो कि मैं किसी गर्म इलाके में बैठा हूं। वहां भी चिल्लर लगे हुए हैं, ऊपर कोई कनोपी नहीं लगी हुई। कनोपी भी लगी होती तो बंदा कहता यार कनोपी लगी है, खुले आसमान के नीचे वो बैठा है और चिल्लर चल रहे हैं। तो बिल्कुल यही रशिया का था। उसे पता है कि मैंने कौन सा पैसे देने हैं, पैसे तो देने नहीं 25 करोड़ घुघुड़ों ने, जिनको होश नहीं आ रही, वो बेशर्म होके ढीठ होके बैठे और बिल जमा करवा रहे हैं। एक बंदा एहतजाज नहीं कर रहा है। आज फिर 1 रुपया 81 पैसे बिजली जमा हो गई है और घुघु घोड़े खारिज कर रहे हैं अपने जिस्म पे और लंबी तान के सो रहे हैं। कितनी बेशर्म आवाम है ये। इससे ज्यादा घटिया आवाम दुनिया के किसी खिते में हो सकती है? इसलिए सादिक संजरानी जैसे बेगैरत लोग अय्याशी करते हैं, इसलिए ऐसे बेगैरत लोग पैदा होते हैं जो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी मेरी कब्र में भी चिल्लर लगाना, 15 चिल्लर मेरी कब्र में लगा देना। क्यों कि अवाम बहुत घटिया है, इसलिए ऐसे घटिया लोग पैदा होते हैं। खैर, कार्ल मार्क्स ने एक नजरिया दिया, लीलन की समझ में है, लीलन ने अवाम तक पहुंचाया, जैसे भी पहुंचाया बड़ी मुश्किलों से। उस पर तो गद्दारी थी, उसे तो मुल्क से भगा दिया गया था खतो किताबत के जरिए। तब ये ग्रुप्स नहीं थे व्हाट्सएप के, तब कुछ भी नहीं था ऐसा। वो लेटर लिखता था, अपने हाथ से खत लिखता था। आप उसने खत लिखा है, फिर आप उसकी फोटो कॉपीज करवाते थे, या अपने हाथ से वैसे 50 कॉपियां करते थे, अपने हाथ से वो लिखते थे उसकी कॉपी टू कॉपी। फिर उसने 15 बंदों को तकसीम किया। अगले 15 बंदों ने मजीद 15 माई हाजन का बयान ही जैसे होता था यहाँ कि 40 फोटो कॉपियां करवा के आगे तकसीम करें, वैसे माई हाजन के बयान की तरह आगे वो तकसीम करते थे। लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई, उन्होंने उस इस्तेहसाली निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए अवाम। लेकिन वहां पे एक गलती, यह है सियासी गलती। सियासी गलती की हुई कि लेनिन ने एक नारा लगा दिया ग्रेट रशिया का। उसने कहा, अब सुनिए, पहले वडेरे थे बहुत ज्यादा, पहले जागीरदार थे बहुत ज्यादा, पहले सरमायाकार थे बहुत ज्यादा, आप जुए कहें या जोंके कहें, आपका खून चूसने वाली जोंके बहुत ज्यादा थी वडेरों की शक्ल में रशिया में। जैसे हमारे यहाँ सादिक संजरानी जैसे हजारों लोग हैं, ऐसे ही वहां हजारों लोग गरीबों का खून चूस रहे थे। उसने कहा कि जो भी आप कमाएंगे, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत आपको सेहत कार्ड देगी, रियासत आपको राशन कार्ड देगी, रियासत आपको कपड़े देगी, रियासत आपको जूते देगी, रियासत आपको तालीम देगी, रियासत तालीम की सहूलियत, सेहत की सहूलियत, सब कुछ रियासत देगी। आप जो कुछ भी करेंगे, जितनी मुशक्कत करेंगे, आपकी सारी की सारी मेहनत का सरमाया जो है वो कौमी खजाने में जाएगा। रशिया ग्रेट होगा। ग्रेटर रशिया का नारा लगा दिया। अब जरा सुनिए कि गलती कहां से हुई, रशिया के टुकड़े टुकड़े क्यों हैं। पहले लोग काम करते थे जागीरदारों के लिए, कोई जुतोई खानदान के लिए काम कर रहा है, कोई भट्टो खानदान के लिए काम कर रहा है, कोई जुनीजो खानदान के लिए काम कर रहा है, कोई चौधरी बरादरान के लिए काम कर रहा है, कोई मियां बरादरान के लिए काम कर रहा है, कोई ख्वाजा बरादरान के लिए काम कर रहा है, कोई मनशा बरादरान के लिए काम कर रहा है। वैसे लोग काम करते थे। जब ग्रेट रशिया का नारा आया तो उन्होंने कहा जी आपने ग्रेट रशिया के लिए काम करना है, आप मुशक्कत करेंगे, आप मेहनत करेंगे, जो आपका मुआवजा होगा वो रियासत बेचेगी, आपके प्रोडक्ट्स, आपकी चीजें आलमी मंडी बेचेगी, जो वहां से जो मुआवजा आएगा वो कौमी खजाने में जमा होगा, और उससे कौमी खजाने से आप लोगों के इलाज भी होगा, आपको तालीम भी देंगे। आपको एक बंदे का उन्होंने राशन लगा दिया, जैसे भट्टो साहब ने यहां किया था रशिया से मुतासिर होके, ये सोचे समझे बगैर कि उनका तो बेड़ा गर्क होना ही होना है, मैं अपने मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दूंगा। यहां भी लाइनों में लगा दिया, आटा लेने के लिए, चीनी लेने के लिए, घी लेने के लिए, ऑयल लेने के लिए। खैर, मैं रशिया की भी बात कर रहा हूं। तो वहां पे उन्होंने कहा जी जितनी भी आप मुशक्कत करेंगे, कौमी खजाने में पैसे आएंगे, और कौमी खजाने से आपका इलाज भी होगा, आपको तालीम भी दी जाएगी, और हर बंदे को
जो भी मतलब 1 पाव अगर आपको चीनी चाहिए 7 दिन की तो 1 पाव चीनी मिलेगी। अगर आप 1 किलो आटा खाते हैं हफ्ते का, फी कस की बात कर रहा हूं एक बंदे की, तो आपको 1 किलो हफ्ते का आटा मिल जाएगा। अगर आप 3 पाव चावल खाते हैं हफ्ते के तो आपको मतलब जो भी था उन्होंने राशन कार्ड पे लगा दिया। सारी कौम अब राशन पे लग गई है, राशन कार्ड बन गए हैं, उनको कपड़े भी सरकार दे रही है, उनको तालीम भी सरकार, सारी सहूलतें। लोग बड़े खुश थे कि सबके साथ अब एक जैसा सलूक हो रहा है कि हॉस्पिटल में इलाज होता है सबका, एक जैसे तालीमी इदारे में। बहुत बड़ी बात थी, ये इनकलाब की बात थी। लेकिन गलती कहां से हुई कि आप पहले छोटे छोटे जागीरदार थे, छोटे छोटे वडेरे थे, मतलब वहां भी थे मखदूम अमीन फहीम, वहां भी थे यूसुफ रजा गिलानी, वहां भी शाह महमूद कुरैशी थे, वहां भी थे सादिक सिंजरानी जैसे घटिया लोग। तो पहले तो ऐसे घटिया लोगों के वो गुलाम थे, इनके लिए मुशक्कतें करते थे। बाद में ग्रेट रशिया के नाम पर वो ग्रेट रशिया के गुलाम हो गए, ग्रेट रशिया के लिए काम करते थे। नारा बड़ा है कि रशिया को ग्रेट बनाना है, ग्रेटर रशिया के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया गया। याद रखिएगा, इस्लाम इस सिस्टम के खिलाफ है। इस्लाम कहता है आप जितनी मुशक्कत करें उसके पैसे आपको मिलने चाहिए, आप अपनी मर्जी से खर्च करें। खैर, इस्लाम की रूह के बिल्कुल, यानी कि इंसानी फितरत, इस्लाम जो है दीन फितरत है, तो इस्लामी फितरत के बिल्कुल अपोजिट कानून बनाया गया कि आप ग्रेट रशिया के लिए, रियासत के लिए काम करें। रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फार्मूला नहीं दिया था कि सारे लोग मुशक्कत करें, जितने भी पैसे आएंगे वो कौमी खजाने में आएंगे और फिर हम सबको एक जैसा सलूक करेंगे, सबको रोटी, अगर किसी को पाव खजूरें चाहिए तो सबको रोजाना की पाव खजूरें मिलेगी, आधा किलो दूध या पाव दूध मिलेगा। ऐसा नहीं किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माले गनीमत आया सब में बराबर तकसीम कर दिया और उसके बाद कहा इससे अपना अपना कारोबार करो, अपनी अपनी जिंदगी खुद गुजारो। पैरामीटर बता दिए कि आपने कितना सदका करना है, कितना खैरात करना है, कितनी ज़कात देनी है, कितना उशर देना है, कवानीन बना दिए। लेकिन आपकी प्रॉफिट को आप पे छोड़ दिया, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें, जैसे मर्जी कपड़े पहने, और बता दिया आपको कि हिसाब किस किस चीज का देना है। ये इस्लाम है, ये दीन फितरत है। तो ये रशिया का निजाम फिर फलाप क्यों हुआ? क्योंकि वो दीन फितरत के खिलाफ था, इंसानी जिबिल्लत के खिलाफ, इंसानी फितरत के खिलाफ था। क्या हुआ कि आपने सारे लोग पहले तो उस झांसे में आ गए, उस नारे में आ गए, ग्रेटर रशिया, रशिया के लिए काम किया। अब सुनिए, जब रशिया बन गया ना, ग्रेटर रशिया बन गया, उसका फार्मूला कामयाब हो गया। कार्ल मार्क्स ने जो कहा था, जो उसने ख्वाब देखा था, वो ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हुआ, अमली जामा पहना दिया लेनिन दी ग्रेड ने। जब वो हो गया, अब रियासत के लिए लोग मुशक्कत कर रहे हैं, बड़ी खुशी से कर रहे थे कि यार रशिया ग्रेट बन रहा है। रशिया ग्रेट बन गया, कोई शुबा ना रहा, रशिया दुनिया की बड़ी पावर बन गया। इतना पैसा था साइंस और टेक्नोलॉजी में। इंडिया तो आज भेज रहे हैं ना चांद पे बंदे, तो रशिया ने यूं समझ लीजिए कि आज से 5 सदी पहले बंदे भेजना शुरू कर दी, निसफ सदी पहले बंदे भेजना शुरू कर दी। इतना ही बड़ी पावर बन गया रशिया पूरी दुनिया पे छा गया, इतना पैसा आ गया। भाई जब पैसे होंगे तो तभी आप ऐसे काम कर सकते हैं ना। भाई आप चांद गाड़ी लेके चांद पर तो तभी जा सकते हैं ना जब आपकी जेब में पैसे हों। आप टाइटैनिक का मलबा देखने तो तभी जा सकते हैं ना जब आपके पास 2.5 करोड़ रुपए हों उसको मलबे को देखने के लिए। एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो जाएंगे ना आप। तो फिर बंदा ऐसी अयाशियां करता है। तो वो चांद पे तभी जाते जब उनके पास पैसे थे। बेपनाह सरमाया था रशिया के पास। लेकिन लोग एक वक्त आ गया, वो थक गए। उन्होंने कहा यार पहले हम एक घटिया किस्म के वडेरे के लिए काम करते थे, सारा दिन मुशक्कत करते थे, शाम को मुश्किल से रोटी मिलती थी। अब भी हमारी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं होती, जरूरियात पूरी होती हैं। रियासत ने जरूरियात का ठेका ले लिया है लेकिन ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं आपकी मिसाल देता हूं, यहां बंदे का जी चाहता है कि मैं KFC खा लूं। अब रियासत आपको घी शक्कर चीनी तो दे रही थी, सारा कुछ जो आपकी जरूरियात थी। अब KFC, उस वक्त KFC था नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर किसी का मैकडोनल्ड खाने को जी चाहे, भाई जहां आप राह वाली कुल्फी खाने जाते हैं ना, अगर किसी का जी चाहे जाके मैं कुल्फी खाऊं तो उसके पास पैसे नहीं होते थे। आपको रियासत सब कुछ दे रही है, रोटी कपड़ा मकान उसने सब कुछ दिया हुआ है। आपको सेहत और तालीम जैसी, सफाई जैसी हर तरह की बुनियादी सहूलियात उसने दे रखी हैं जी। लेकिन रियासत आपको कुल्फी खाने के पैसे नहीं देती थी, रियासत आपको लच्छा खाने के, इन चीजों के पैसे नहीं देते। आपका भुट्टा खाने को जी चाहे, छली खाने को, तो उनके पास पैसे नहीं होते थे, रियासत ने नहीं दिया था उन्हें। अगर आपने वो खाना है तो आप अपने दाने देंगे ना, उसे कहेंगे ये मेरे से ले लो, गंदुम ले लो और मुझे दे दो, तो फिर शाम को रोटी कहां से खानी है? अगर आप अपनी ख्वाहिश पूरी करते तो फिर जरूरत पूरी नहीं होती थी, अगर जरूरत पूरी करते तो फिर ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी। लोगों ने कहा कि ये निजाम गलत है। रशिया के लोग ही रशिया के निजाम के खिलाफ हो गए। वो ग्रेटर रशिया को जो नशा था वो रफ्ता रफ्ता उतरने लगा, और जब वो नशा उतरा तो फिर क्या नतीजा निकला? रशिया टुकड़े टुकड़े हुआ, कई टुकड़ों में तकसीम हुआ। तो याद रखिएगा, जहां भी आप इंसानी जिबिल्लत, इंसानी फितरत के खिलाफ कोई भी फार्मूला बनाएंगे और उस पर इंप्लीमेंट करेंगे, आप टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आप तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाएंगे। हम उस पहली स्टेज पर हैं
जहां वडेरे जोंके बन के आपका खून चूस रहे हैं। पाकिस्तान में भुट्टो ने कोशिश की थी कि आपको ग्रेटर रशिया के फार्मूले पर डाल दे, लेकिन ये दीन फितरत के मुताबिक इंसान बना है, हमने वो कबूल ही नहीं किया। उसने तबाह की, बड़ी बड़ी स्टील मिल्स तबाह कर दी, पीको जैसी फैक्ट्रियां भुट्टो ने तबाह कर दी। भाई आपने अपनी जागीर क्यों नहीं तकसीम की? इंडिया ने तो तकसीम की, उन्होंने 25-25 एकड़ सब में तकसीम कर दी। तो भुट्टो 45,000 एकड़ का मालिक, उसने अपने घर से क्यों नहीं शुरू किया? तो ये चीजें थी। खैर छोड़ी इस बात को, ये सियासी बात है। मैं तो लोगों को अकली बात समझाने पे तुला हुआ हूं। मैं तो ऐसी बात इनके जहनों में डालने को तैयार हूं जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की करे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग खुशहाल हो। ये 25 करोड़ गुगू कोड़े जो है इज्जत की रोटी खाएं। तो ग्रेटर रशिया का फार्मूला इसलिए नाकाम हुआ कि एक जागीरदार के चुंगल से निकलकर वो एक बहुत बड़े जागीरदार जिसका नाम रशिया था उसके चुंगल में फंस गया, फिर उसकी गुलामी कर रहे थे। काम उसके लिए पहले से ज्यादा करते थे, रोटी मिल रही थी, जरूरियात पूरी हो रही थी, ख्वाहिशात पूरी नहीं होती थी। इंसान चाहते हैं मेरी ख्वाहिशात भी पूरी हो, और वो उसी वक्त पूरी होती है जब आपकी अपनी जेब में पैसे हो। तो अपनी जेब में पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने ही कानून के खिलाफ, अपनी ही रियासत के खिलाफ बगावत कर दी। रशिया का टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए रशिया। किसी को समझने के लिए इससे बेहतरीन अंदाज में कोई बंदा नहीं समझा सकता जैसे मैं समझा रहा हूं कि रशिया की नाकामी की वजह सियासी एतबार से रशिया ने काम क्यों हुआ। क्योंकि रशिया जो था वो फितरत के असूलों के मुताबिक नहीं चल रहा था। जो भी गैर फितरी तरीके से परवान चढ़ेगा तरक्की तो कर जाएगा। वो आपको पता ना, हई अल सलाह हई अल फलाह। उन्होंने तरक्की का रास्ता चुना था, फलाह का रास्ता नहीं चुना था। अब आप कहेंगे मौलवी नहीं बनना, तो तरक्की तो की रशिया ने, लेकिन उसने फलाह का रास्ता नहीं चुना था, इसलिए फलाह नहीं पा सका। यही वजह है वो टुकड़े टुकड़े हो गया। पाकिस्तान की इस वक्त जो मारूजी सूरत हाल है वो रशिया की इब्तदाई दौर जैसी है। यहां पे जागीरदार बैठे हैं जो अपने लान में चिल्लर लगा के बैठे, आपको कहते हैं बिल तुम दो। मैंने 15 चिल्लर लगा दी अपने लान में, 5 बंदे बैठे और 15 चिल्लर चल रहे हैं। 4 बंदे बैठे और 4 चिल्लर है। शर्म नहीं आती है आपको? ये वो कौम है जिनकी रेल की पटड़ी को आप जो जोड़ लगा रहे हो, पता है वो रेल का हादसा क्यों है? वहां जो जोड़ लगाया था वो लकड़ी के साथ लगाया गया। शर्म आनी चाहिए, आपके पास 2 किलो लोहा नहीं था जोड़ लगाने के लिए। ये आप इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रहे हो। शर्म नहीं आती? ख्वाजा साद रफी को डूब के मर जाओ तुम। इतनी इंसानी जिंदगी है तुम्हारी नायली नहीं थी कि रेल की पटड़ी तुम मरम्मत नहीं करवा सकते, वहां लकड़ी का। तो ये लोग हैं, वो ख्वाजा साद रफीक जैसे लोग जो हैं वो इस मुल्क को चिमटे हुए हैं, इक्तदार से चिमटे हुए हैं। ये बेशर्म लोग। रेल का आपको पता है जब एक ऑफिसर जाता है तो पूरी बोगी उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए मुख्तस होती है। रेलवे इसलिए खसारे में है। तो मैं अर्ज कर रहा था समीर, जिस मुल्क में अशराफ या आपको जों की तरह चिमटे हुए हों, आप उनकी अयाशियों के बिल पे कर रहे हो। उसके बेटे जाए मैकडोनल्ड में, न्यूयॉर्क के मैकडोनल्ड में जाए, बिल वो खाएंगे, वो बिल आप पे करेंगे, बिल मेरे बच्चे पे करेंगे। कभी गौर किया कि सादिक संजरानी और मेरी इनकम में फर्क क्या है? जमीन आसमान का फर्क। मैं 1000-2000 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा, वो 2 अरब रुपए डेली कमाने वाला बंदा, लेकिन टैक्स हम दोनों बराबर दे रहे हैं, बल्कि मैं उससे ज्यादा दे रहा हूं। भाई जब उसका बच्चा लेस खरीदेगा तो उतना ही टैक्स देगा ना, सेल्स टैक्स जितना मैं दे रहा हूं, जितना मेरे बच्चे दे रहे हैं। टैक्स तो मैं उसके बराबर दे रहा हूं, बल्कि उससे ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि बिजली का बिल मैं उससे ज्यादा देता हूं। तो टैक्स में उससे ज्यादा पे करूं, लेकिन याशियां सारी उसके लिए हैं। तो समीर याद रखिएगा, एक जुमला कह के प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं। कौम का शऊर बेदार करने के लिए हथौड़े की तरह एक जुमला काफी है कि जब तक गुग्गू घोड़े ना जागे तब तक उनके पैसों पे अय्याशियां सादिक संजरानी जैसे बेगैरत लोग किया करते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में भी चिल्लर लगाना और लोग उसका बिल पे करेंगे, मेरे मुल्क के मजदूर उसका बिल पे करेंगे। जब तक गुग्गू घोड़े जाग नहीं जाते। मैं कार्ल मार्क्स नहीं हूं, मैं वॉलंटियर नहीं हूं, मैं इमाम खमीनी नहीं हूं, लेकिन लोगों को जगा रहा हूं। और लोगों याद रखना मेरा ये जुमला, मैं वक्त की करबला में तन्हा खड़ा, ये मुहर्रम का महीना है, मैं वक्त की करबला में तन्हा खड़ा आपको आवाजें दे रहा हूं, आपके कानों में आवाजें दे रहा हूं। गुग्गू घोड़ो जाग जाओ, वरना तुम्हारी आने वाली नस्लें भी मकरूज रहेंगी और बिल देते रहेंगी। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान से मेरे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।